संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार 25 जनवरी 2019 को मोटी दमन लेखा भवन में भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रशासक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, इसलिए सरकारी नौकरी में रहते हुए जनहित में निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, जिससे आम जनता किसी बिचौलिए के संपर्क में न आकर सीधे सरकारी अधिकारी के पास आ सके। इस मौके पर दमनदीव सांसद लालू पटेल, डीआईजी ब्रिजेश कुमार सिंह, जिला समाहर्ता संदीप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह, आत्माराम देशपांडे, शरद दराड़े, एसडीपीओ विपुल अनेकांत, उप जिला समाहर्ता चार्मी पारेख, हरमिंदर सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहे थे। It is an honor and privilege to welcome you all for the inaugural function of the Anti-Corruption Police Station here in Daman. It is indeed a great initiative from a very responsive administration committed towards zero tolerance towards corruption. With inauguration of the dedicated Anti-Corruption Police Station, people of both the Union territories now have an exclusive forum to seek redressal of their grievances arising out of any corrupt practice. It is indeed the directions and guidance of Honorable Administrator that we are today inaugurating the Anti-Corruption Police Station and dedicating it to the service of people of Daman Diu and Dadra Nagar Haveli. It is my honor and privilege to be the Superintendent of Police of Anti-Corruption Unit of Daman and Dadra Nagar Haveli. Once again, I most heartily welcome each one of you to this function. सबसे पहले तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कौन कौन लोग जो है आते हैं, कौन कौन लोग कवर होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो यदि कोई ब्राइब देता है वो भी इसमें कवर होता है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेता है उस पर भी इसमें कार्यवाही होती है, और यदि कोई मिडिल मैन है तो वो भी इसमें कवर होता है। तो 3 श्रेणीना अपराधी होई શકે છે। पहलू लांच लेनार सरकारी कर्मचारी, बीजो लांच आपनार, तीजो मध्यस्थी। फिर इसमें जो पनिशमेंट है, जो दंड मिलेगा वो 3 से लेकर 7 साल तक का मिलता है, और इसके साथ में जो है दंड भी हो सकता है। और सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, एक व्यक्ति ही नहीं, अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, वो सब भी जो है इसमें कवर होते हैं। तो 3 વર્ષથી 7 વર્ષથી સુધીની સજાની જોગવાઈ છે। उसके अलावा यदि कोई पब्लिक सर्वेंट जो है कुछ लेता है तो वो सब कुछ अनड्यू एडवांटेज और ग्रेटिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। अगर कोई पण जाहिर कर्मचारी कानूनी મહેતાનું અને પગાર સિવાય अन्य कोई सुखाकारी કામના બદલા में ले તે અને એને યોગ્ય લાભ કહી શકાય। तो इस एक्ट में अपने लिए लेता है या किसी दूसरे के लिए भी लेता है, वो दोनों ही इसमें कवर होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अपने लिए नहीं लिया, किसी और के लिए लिया तो वो बच जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। और लेने की अगर प्रयास भी करता है तो वो भी इसमें कवर होता है। कर्मचारी પોતાના માટે या બીજા માટે પણ આ લાભ લે તો એ પણ સજાને પાત્ર છે। अगला ये है कि क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है जो कोई ब्राइब देता है। अक्सर ये सोचा जाता है कि जो ब्राइब लेता है उस पर ही सज़ा है, पर ऐसा नहीं है। जो ब्राइब अगर कोई लेता है, कोई रिश्वत लेता है, जो देता है उस पर भी सज़ा है। लांच आपनारने जो सज़ा થઈ શકે। तो कोई अगर व्यक्ति लेता है तो देता है उसको भी और इसमें जो है दंड मिलता है। और थर्ड पार्टी भी अगर किसी और के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो वो भी जो है उसमें कवर होगा। इसके साथ साथ में यदि कोई फोर्स करता है कि उसको ब्राइब दी जाए तो उसकी रिपोर्ट जो है 7 दिन के अंदर करनी चाहिए। कोई ज़बरदस्ती लांच मांगे तो 7 દિવસની अंदर जान करवी आवश्यक है। अभी सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, इसमें ऐसा ही नहीं है कि एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी बिजनेस है, कोई कंपनी है जो कि भारत में
संचालित रजिस्टर्ड है और यहाँ पे संचालन करती है, विदेश में भी संचालन करती है, या फिर कोई विदेशी कंपनी भी है जो भारत में काम करती है, वो सभी इसमें कवर होती है और वो कंपनीज भी लायबल है पनिशमेंट के लिए। लांच लेवानो भी गुनो અને આપવાનો भी गुनो। घणी वार अर्जंट काम हो तो આપણે भी बोली શકીએ, પરંતુ એ બધું કલેક્ટર સાહેબ અમારા દમણના નહીં થવું જોઈએ। વિકાસમાં લાંચ રૂચરથી બધું નડતરૂપ થાય છે, વિકાસ થાય નહીં। જ્યારે આપણે કંઈક કામ કરવા જાય ત્યારે ક્વોલિટી બી સારી થતી નથી। રોડ, પાણી, લાઇટ, ગટરમાં કોઈ બી કોન્ટ્રાક્ટર પાસે બી એ નહીં થવું જોઈએ, પૂરેપૂરું કામ થવું જોઈએ। નસીબમાં જે મળવાનું તો મળવાનું જ છે, એની પાછળ જેટલો સમય બગાડે એના કરતાં બિઝનેસ કરો, આપણે એમાં સમય બગાડો। કોઈ આપશે ને લેશો રાહ જોવાની નહીં, આપણે કંઈ જરૂર નથી। આપણા પ્રદેશને વિકાસ માટે, નાના પ્રદેશને વિકાસ માટે આની ઘણી જરૂર છે। એનું બંધ થઈ જ ગયેલું, પણ એકદમ સદંતર ઝીરો। આપણી ત્યાં એટલું લાંચ રોજગાર બહુ ઓછું છે, આપણી ત્યાં બધા સમજો છે બધા, અને એનાથી આપણા પ્રદેશ શાંતિ, વિકાસ ઘણું સારું થઈ રહ્યું છે। આજે ઘણી વાર તો સરપંચ હોય કે અમે કોઈ નેતા હોય કે સમાજના પ્રમુખ હોય કે અગ્રગણી હોય, એની પાસે પબ્લિક દોડતી હોય। જ્યારે એડવર્ટાઇઝેશન નીકળે નોકરી માટે ત્યારે મારું આ કરો તે કરો। ખરેખર 2014થી પછી જ્યારે આપણા દેશનો કમાન્ડ સંભાળ્યું આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ, ત્યારથી અને જ્યારે પ્રભુભાઈ આવ્યા આપણા પ્રશાસકશ્રી, એના નેતૃત્વ હેઠળ નોકરી માટે કે પહેલાં જે સિસ્ટમ ચાલતી વર્ષો પહેલાં દમણ દીવમાં, તે સદંતર બંધ છે। સમાજમાં ફેલાયેલું જે દૂષણ છે, આ દૂષણને દૂર કરવાનો એક પ્રયાસ છે। જે કરપ્ટ પ્રેક્ટિસીસ છે એને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય, કોઈની સાથે અન્યાય ન થાય, એને ન્યાય મળે, માત્ર આર્થિક પ્રલોભનના કારણે એને અગ્રતા મળે, આ ઘર કરી ગયેલી જે માન્યતા છે એ માન્યતાને નાબૂદ કરવા માટેનો એક સફળ પ્રયાસ છે। મિત્રો, સંઘ પ્રદેશમાં મને એમ લાગે છે કે આપણે સીધા ભારત સરકાર સાથે જોડાયેલા છે, આપણે કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સ્ટેટ નથી। અત્યાર સુધી આપણા મનમાં એક ધારણા હતી કે આપણને ક્યારેક નાનો મોટો અન્યાય થાય અથવા તો ભ્રષ્ટાચારના સંદર્ભમાં કોઈ રજૂઆત કરવી છે, કોઈ ફરિયાદ કરવી છે, તો આની જાણકારી માત્ર આપણે સીબીઆઈ મારફત જ કરીએ। આવું જ હતું ને અત્યાર સુધી મિત્રો, પત્રકાર મિત્રો, આપણી માન્યતા એવી હતી કે સીબીઆઈમાં જ જવું પડે। હવે દિલ્હી સુધી જવામાં થોડી તકલીફ પડે, ઘણી વખત આપણે ઈચ્છતા હોય પણ અનુકૂળતા ન થાય, તો આપણે જે ઈચ્છતા હોય એને આપણે રોકી રાખવું પડતું હોય। આ તકલીફ દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીના બંને સંઘ પ્રદેશ માટે, એના નાગરિકોને કોઈ સમસ્યા ન રહે એના માટેની એક આ વ્યવસ્થા છે। આપણે આમાં નવું કશું કર્યું જ નથી મિત્રો। આ કાયદો 1947થી અસ્તિત્વમાં છે। 1947થી। મારો તમને પ્રશ્ન છે, અહીં બેઠેલા જાગૃત નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને બધાને, 47થી 2019 કેટલા વર્ષ થયા? 72।
મેથેમેટિક્સ બરાબર 72 થાય. 72 વર્ષ સુધી આપણે આપણા સંઘ પ્રદેશમાં, સંઘ પ્રદેશ આઝાદ થયો 61માં, તો 61 થી આટલા વર્ષ આ વ્યવસ્થા આપણે કેમ ઊભી નહીં કરી શક્યા? શું આપણને જરૂરિયાત નહોતી? જરૂરિયાત હતી તો ખબર નહોતી? ખબર હતી ને આપણે કોઈને કહેતા હતા ને કોઈ એનો અમલ નહોતું કરતું? આવા અનેક કારણો હોઈ શકે કે જેના કારણે કદાચ અહીં નહીં થયું હોય. પણ દમણ, દીવ અને દાદરાનગર હવેલી આ બંને સંઘ પ્રદેશના લોકો માટે જ્યાં સુધી ભ્રષ્ટાચારના સંદર્ભમાં ફરિયાદ છે ત્યાં ઘર બેઠે ગંગા આવી છે એમ કહું તો કશું ખોટું નથી. સ્વાભિમાન સાથે જીવવાનો જે આનંદ છે, સન્માન સાથે જીવવાનો જે આનંદ છે, એ આનંદ ભ્રષ્ટાચારના પૈસામાં નથી. સાહેબ, જે માણસ પ્રમાણિક છે એને દુનિયામાં કોઈનાથી ડરવાની આવશ્યકતા નથી. ઈશ્વરનો ડર રાખવા સિવાય એને બીજા કોઈનાથી ડરવાની આવશ્યકતા નથી. એને કોઈ ડરાવી શકતું નથી, એને કોઈ મજબૂર કરી શકતું નથી. તમે એક વખતે કોઈની પાસેથી કરપ્શનના પૈસા લીધા તો આપણને લેનારને એમ લાગે કે દુનિયાને ક્યાં ખબર છે, પણ તમે આપનારને પૂછી જોજો, એ આખા ગામમાં કહેતો ફરે કે મેં એ માણસને આટલા પૈસા આપ્યા છે, બી માણસને આટલા આપ્યા છે. એટલું નહીં, એ પાછો બીજાને એવું કહે કે તારા બી કઈ કામ જ કહે છે, આપણે સીધી લાઈન છે, આપણે ગોઠવાયેલું છે. સાચું ખોટું મિત્રો? આવું કહે છે, એમાં ગૌરવ અનુભવે. આવું લાઈવ સનિંગનું કામ કરવા વાળા અત્યાર સુધી સચિવાલયમાં ઘણા આટા માર્યા હતા, પણ મને કહેતા ગૌરવ અને આનંદ થાય કે એમની દુકાનો બંધ થઈ ગઈ છે. એનો ઘણો કોક જગ્યાએ થોડો ઉકળાટ પણ છે. એ દુકાનો બંધ કરી છે. સીધા તમે આવો, અમારા અધિકારીઓને મળો, કોઈ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. તમારું કામ નિયમસરમાં હશે, થઈ જશે. અને નહીં થતું હોય, નિયમમાં નહીં હોય તો નહીં થાય. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના નિર્દેશ અનુસાર અને એમની કાર્યશૈલીને અનુરૂપ દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચારને ધરમૂળથી હટાવવા માટેનો એમનો જે સંકલ્પ છે, એ સંકલ્પના ભાગરૂપે આપણે આ એક નવી પહેલ કરી છે. લાભ લેજો એવો શબ્દ તો હું નથી વાપરતો, પણ તમને કદાચ આ પ્રકારની કોઈ કનડગત હોય, તમને કોઈ હેરાનગતિ હોય, તમારી પાસે કોઈ આવી ગેરવ્યાજબી નાણાકીય માગણીની બાબત આવે તો વિના સંકોચે આ ઓફિસમાં તમે આવજો. તમને ન્યાય મળશે, મળશે અને મળશે.